Good morning, everybody. Is my voice audible? Yes, sir. And is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, who will brief regarding our last discussion? Which point have we covered during our last lecture? It is already visible to you. Please go ahead and tell. Have we completed our discussion about resume? Have we seen the format? Yes, sir. Completed. Okay. Thank you. So, which details are there in a resume? Can you tell? Tell me the pointers which we add in a resume. Our name, our email address, contact number, our qualification, Correct. and achievements. Huh. Okay. What more? Okay. Anyone else? Can anyone else add something more in this answer? Some remaining pointers which we include in a resume. Basically, we need to keep in mind that after our name, email ID, and contact, there is career objective. Yes or no? Say yes or no. Yes, sir. Huh. After career objective, there will be our personal details, including our address, birth date, our languages known, marital status, and so on. After that, there will be educational qualifications, in which we are supposed to prepare one table, and we have to add the details as per the columns in that table. After that, there is next pointer, that is extracurricular activities, then co-curricular activities. Yes or no? There we have seen that we have to include those activities with their details of location, date, the name of that competition, our position, our achievement in that activity, etc. After that, there is work experience. We have to mention where we have worked, from which date to which date, in which organization. Okay, so such details are there. After that, there are references, whereby we have to give the names, designations, then organizations and contact numbers of at least two persons who knows better. And after that, we had moved towards other pointers like computer knowledge, our hobbies, and after that, at the end, there is declaration. So let's see those things once again. Initially, we had started with this concept of resume, and we have seen that it is the summary of life and achievements of a candidate. So here you can see all those things whichever I have just repeated, and I had asked you to prepare your own resume, okay, right now, and keep it on updating. After that, let us go ahead for 4.2. Okay, this 4.2 is the point of discussion during our current lecture. So let us see what this technical report is. So basically, let us understand what report is. Basically, in the first lecture itself, we have learned what an organization is. Have we learned or not? And after learning what an organization is, we had moved towards different forms of communication which exist in an organization. Yes or no? Do you remember that lecture? सांगा म्हणा काहीतरी येस नो. तुम्ही येस नो म्हणण्यामध्ये खूप कमी पडताय. आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये जे ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर शिकलो होतो, कम्युनिकेशनचे वेगवेगळे फॉर्म शिकलो होतो, ते तुम्हाला आठवतात का? म्हणा काहीतरी. Oral communication, written communication. करेक्ट. ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन. त्याच्या पण आधी आपण हे शिकलो की व्हर्बल आणि नॉन व्हर्बल आहे की नाही, मेन किंवा मुख्य दोन टाईप. त्याच्यानंतर
व्हर्बलचे दोन प्रकार जे आता तुम्ही सांगितले, ओरल आणि रिटन कम्युनिकेशन, आणि नॉन व्हर्बलचे दोन प्रकार, बॉडी लँग्वेज आणि ग्राफिक लँग्वेज. मग त्याच्यामध्ये जो रिटन कम्युनिकेशन आहे, जो व्हर्बल कम्युनिकेशनचा एक प्रकार आहे, त्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे फॉर्म शिकलोय. डिफरंट फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल रिटन कम्युनिकेशन. हॅव यू लर्न ऑर नॉट? कोणते कोणते आहेत त्याच्यामध्ये मग सांगा बघू. आहे की नाही? ऑफिस ड्राफ्टिंग आहे, बिझनेस लेटर्स आहेत, आणि त्याच्यामधलाच एक टाईप कोणता आहे? कोणता आहे? दिसतंय स्क्रीनवर, हायलाइट केलंय, तिथे माझं कर्सर फिरतोय, सांगा. त्याच्यापैकीच एक फॉर्म कोणता आहे? कोणता आहे? रिपोर्ट रायटिंग. हा, रिपोर्ट रायटिंग. मग इथे लक्षात घ्या की दीज रिपोर्ट्स आर रिटन बाय द सबऑर्डिनेट पीपल in an organization to the ordinate people or juniors to seniors by employees to higher authorities. लक्षात घ्या, there is upward flow of information in a report, ज्याला आपण मराठीमध्ये अहवाल म्हणतो. लक्षात घ्या, ज्याचा उद्देश असतो टू प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन टू हायर अथॉरिटी. रिपोर्टचा उद्देश काय असतोय? हायर अथॉरिटीला माहिती पुरवणं. मग आपण इथे परत म्हणतो टेक्निकल रिपोर्ट. बघा, आता ही जी माहिती आपण देतोय ती कोणत्या विषयाच्या संदर्भात असेल? इट विल बी अबाउट सम टेक्निकल इश्यूज. आर यू क्लिअर? पण आता इथे लक्षात घ्या, हा जो रिपोर्ट आहे तो ऑर्गनायझेशनल रिपोर्ट नाही. फक्त तुम्हाला रिपोर्टची कॉन्सेप्ट कळावी यासाठी मी तुम्हाला ऑर्गनायझेशनकडे घेऊन गेलो होतो. बट व्हॉट एव्हर धिस रिपोर्ट इज, तो रिपोर्ट तुम्ही एक रिसर्चर म्हणून लिहायचा आहे. डू यू नो व्हॉट अ रिसर्चर इज? सांगा. रिसर्चर म्हणजे काय? रिसर्च म्हणजे काय सांगा पहिल्यांदा मला. व्हॉट इज रिसर्च? त्याच्या पण आधी सांगा. हां हां, संशोधन. करेक्ट, संशोधन करणे. ओके, रिसर्च इज वन वर्ब विच मीन्स संशोधन करणे. आणि त्याच्यामध्ये पण बघा, रिसर्च, सर्च हे क्रियापद आहे आणि त्याच्या आधी आपण वापरतोय री, म्हणजे पुन्हा शोधणे. लक्षात घ्या, म्हणजे सगळ्या गोष्टी आपल्या अस्तित्वात आहेत किंवा आपल्या सभोवताली अस्तित्वात आहेत, पण त्यांचं रिअलायझेशन होणं किंवा त्यांचं रिअलायझेशन करून देणं हा आपल्या रिसर्चचा उद्देश आहे. मे बी एनी सायन्स. बरोबर आहे की नाही? आर यू क्लिअर? हां, मग संशोधन करतो म्हणजे काय करतो आपण? व्हॉट इज रिसर्च? रिसर्च इज समथिंग that is done for innovation purpose, again for upgradation, for creativity, something creative, something new, something innovative. When we do something innovative, it is called as research, and that too useful for the society. But beyond that, we have to follow an important principle. Whatever you create out of your research, it must be useful for the society. And in the last year of your graduation, that is B or BTech last year, in case of you there will be BTech last year, you will have to prepare one report, technical report, that you call it as project report or technical project. मग तुम्हाला प्रोजेक्ट लिहावा लागतो की नाही? लास्ट इयर मध्ये असताना प्रोजेक्ट करावे लागतात की नाही? येस सर. हा, करावे लागतात. लक्षात. तर ते प्रोजेक्ट लिहायचे कसे, मांडायचे कसे? बघा, आपण जो काही रिसर्च करतोय तो मांडण्यासाठी, त्यातल्या स्टेप्स मांडण्यासाठी प्रोसिजर्स असतील, काही डायग्राम्स असतील, काही ऑब्झर्वेशन्स असतील, आहे की नाही, काही कन्क्लुजन्स असतील. आर यू क्लिअर? हे सगळे मांडण्यासाठी तुम्हाला एक ठराविक स्ट्रक्चर फॉलो करावं लागतं.
आणि ते स्ट्रक्चर जे आहे ते आपण इथे शिकणार आहोत. आर यू क्लिअर? मग आता तुम्ही ऑर्गनायझेशनल रिपोर्टचा विचार न करता एका अशा रिपोर्टचा विचार करायचा आहे जो तुम्ही फायनल इयर मध्ये एक स्टुडंट म्हणून, एक रिसर्चर म्हणून लिहिणार आहात. आर यू क्लिअर? हे कळालं सगळ्यांना? Yes, sir. हा, मग बघा याच्याबद्दल थोडीशी आपण प्रायमरी इन्फॉर्मेशन घेऊयात अँड वी विल प्रोसीड फर्दर अबाउट द डिटेल्स or the pointers which are included in a technical report. So here concentrate on the screen now. A report is the type of formal and written communication. Formal म्हणजे औपचारिक आहे आणि लेखी communication आहे, we can understand. A technical report is a document that describes the process. Technical report हे काय असतं तर एक document असतं that defines or describes the process, progress or results of a technical or scientific research or the state of a technical or scientific research problem. आता आपण इथे लक्षात घेऊयात की असं कोणतंही क्षेत्र नाही आपल्या जगामध्ये सध्या, असं कोणतेही क्षेत्र नाही की ज्या क्षेत्रामध्ये प्रश्न नाहीत. है की नाही? नवीन नवीन प्रश्न आहेत आणि ते नवीन नवीन जे प्रश्न आहेत ते कसे सोडवायचे हे आपल्याला तंत्रज्ञानातून, ज्ञानातून, विज्ञानातून साध्य करायचं आहे. लक्षात घ्या. समजा आपण इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग घेतलं, तुमच्या जवळचं एक्झाम्पल सांगतो. आज आपण कोणतंही इलेक्ट्रिक अप्लायन्स असेल, इक्विपमेंट असेल तर ते कशाने सुरू करतोय? सहसा बटन्सचा वापर करून, है की नाही? घरामध्ये ट्यूबलाइट असेल, फॅन असेल, कशाने सुरू करतोय? बटन दाबून सुरू करतो. पण मला असं वाटतंय की त्या ट्यूबकडे बघितलं मी किंवा त्या फॅनकडे बघितलं की तो चालू व्हावा किंवा बंद व्हावा. प्रश्न आहे की नाही? सी, पीपल आर स्ट्रायव्हिंग फॉर ग्रेटर अँड बेटर. आपण सगळे कसे आहोत माहिती का? कधीही समाधानी नसलेली माणसं आहोत, प्राणी आहोत. आणि जे काय आहे त्याच्यामध्ये अजून आपल्याला चांगलं ऍडव्हान्स्ड पाहिजे असतं, नवीन पाहिजे असतं, आहे ते नको असते. बरोबर आहे की नाही? आणि ही जी माणसाची आपण थोड्या वेळ ग्रीड म्हणूया, ही ग्रीड काय करते तर संशोधनाला चालना देते, माणसाच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण करते. असं का होऊ शकत नाही, तसं का होऊ शकत नाही, आहे की नाही? मग समजा तुम्ही असा प्रोजेक्ट घेतला फायनल इयरला की हँडलिंग द इक्विपमेंट्स विथ आयसाइट, आहे की नाही? नवीन प्रोजेक्ट आहे की नाही? हँडलिंग द इक्विपमेंट्स विथ आयसाइट, आपल्या डोळ्या विथ आईज और आयसाइट, डोळ्यांच्या दृष्टीनं किंवा डोळ्यांच्या किंवा दृष्टीच्या सहाय्यानं आपण ही इक्विपमेंट्स हँडल करू शकतो किंवा ऑपरेट करू शकतो. प्रश्न आहे की नाही? किंवा आपण भले तो आपण तयार केलेला प्रश्न असू दे, आहे प्रश्न. मग ते कसं करायचं? हाऊ टू मेक इट पॉसिबल? Is that clear? It is the part of science. It is the part of research. Research, only science can give answer to this question. तर ते याच्यामध्ये आहे, लक्षात घ्या. So come here. It might also concentrate on the screen. It might also include recommendations and conclusions of the research. Okay. It contains important details about the specifications or particularity of a subject. Technical reports are commonly used in scientific investigations as well as infrastructure assessments. बघा, सायंटिफिक इन्व्हेस्टिगेशन्स म्हणजे काय तर शास्त्रीय प्रयोग, आणि शास्त्रीय प्रयोग जाहीर करण्यासाठी, जग जाहीर करण्यासाठी, शास्त्रीय प्रयोगांची माहिती इतरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जे रिपोर्ट लिहितात त्याला आपण टेक्निकल रिपोर्ट्स म्हणतो. इट इज दॅट सिम्पल, ट्राय टू अंडरस्टँड. In organizational setup, reports are written to inform the higher authorities about the happenings, current state of a project, equipments, etc. Reports are necessary for decision making by the higher authorities. So this is about the organizational reports. And whatever we have studied earlier is about
the technical reports. Okay, have you understood what a technical report is? Yes or no? Yes, sir. हाँ, ठीक है. So let us go ahead for some more details about technical report. The purpose of a technical report is to completely and clearly describe technical work. बघा, जे काही टेक्निकल वर्क तुम्ही करताय, जे काही इन्व्हेस्टिगेशन करताय, जो काही प्रयोग करताय, त्या प्रयोगाचं वर्णन करणं, स्पष्टपणे वर्णन करणं आणि पूर्णपणे वर्णन करणं हा या टेक्निकल रिपोर्टचा उद्देश आहे. ओके, व्हाय इट वॉज डन. बघा, तो रिसर्च का केला गेला, कोणती समस्या आहे माणसांसमोर, आहे की नाही. आपण रिसर्च मधून प्रश्नांना सोल्युशन शोधत असतो. लक्षात घ्या. व्हाय इट वॉज डन, रिझल्ट ऑब्टेन्ड, त्याच्यातून कोणते निष्कर्ष मिळाले, अँड इम्प्लिकेशन्स ऑफ दोज रिझल्ट, आणि त्या रिझल्टचे जे निष्कर्ष काढलेले आहेत त्यांचे इम्प्लिकेशन्स म्हणजे हिडन मिनिंग काय आहेत ते मांडणं हा टेक्निकल रिपोर्टचा उद्देश आहे. The technical report serves as a means of communicating the work to others and possibly providing useful information about that work at some later date. बघा, काहीतरी आपण जे काही प्रयोग करतो त्याची माहिती इतरांपर्यंत पोहोचवणं हा या टेक्निकल रिपोर्टचा उद्देश आहे. A well-written report allows the reader to quickly understand what has been accomplished. The report also provides sufficient detail to allow the reader to recreate the results. है की नाही. बघा, आता रिक्रिएशन ऑफ रिझल्ट्स म्हणजे काय, तर एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या संशोधनातून ठराविक निष्कर्ष निघालेले असतील तर त्या निष्कर्षावर अजून आपण वर्क करून, अजून इम्प्रूव्हमेंट करून, अजून पुढचे रिझल्ट्स किचे जास्त फायदेशीर आहेत ते मिळू शकतात. फॉर दॅट अगेन रिसर्च इज नेसेसरी. लक्षात घ्या. Clear presentation of results is at least as important as the results themselves. जे काही तुम्ही निष्कर्ष मांडताय ते निष्कर्ष योग्य शब्दामध्ये मांडले गेले, योग्य भाषेमध्ये मांडले गेले तर त्यांना अर्थ आहे. मग रिझल्ट जेवढे महत्वाचे आहेत तेवढेच ते योग्य पद्धतीनं मांडणं महत्वाचं आहे, जेणेकरून खरी योग्य ती माहिती इतरांपर्यंत पोहोचेल. Try to understand that clarity of communication is very important as far as these results are concerned. Therefore, writing a report is an exercise in effective communication or technical information. Effective communication of technical information. To be meaningful to others, results must be supported by a written explanation describing how results were obtained and what significance they hold. आणि त्या रिझल्टचं काय महत्व आहे आणि ते रिझल्ट कसे मिळाले आणि त्यांचं महत्व काय आहे या गोष्टी मांडणं गरजेचं आहे. और हाऊ अ डिझाइन्ड सिस्टीम ऍक्च्युअली फंक्शन्स, किंवा तुम्ही जे सेटअप लावलंय प्रयोगाचं ते सेटअप कसं फंक्शन करतंय याचं पण वर्णन त्या रिपोर्टमध्ये असेल. लक्षात घ्या. The key to well-written report is organization. ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय, तुमची मांडणी. एखादा रिपोर्ट यशस्वी होण्यासाठी त्याची मांडणी कितपत योग्य आहे हे विचारात घेणं गरजेचं आहे. लक्षात घ्या. A report that is divided into several sections occurring in a logical sequence makes it easy for the reader to quickly obtain an overview of the contents as well as locate specific information. जर तुमच्या प्रयोगाची, तुमच्या इन्व्हेस्टिगेशनची मांडणी योग्य असेल तर जो रीडर आहे, जो कोणी इंटरेस्टेड असणारी व्यक्ती आहे त्याला सुद्धा ते समजायला सोपं जाईल. दॅट्स वाय यू हॅव टू फॉलो स्पेसिफिक लॉजिकल सिक्वेन्स इन युअर प्रेझेंटेशन ऑफ आयडियाज थ्रू टेक्निकल रिपोर्ट. I hope it is clear to you. In your 12th standard, you might have gone for some investigations, maybe in your laboratories. मग तो सुद्धा एक छोटा इन्व्हेस्टिगेशन होता, पण कदाचित तुम्ही रिपोर्ट त्याच्यासाठी लिहिलेले नसणार. आर यू क्लिअर?
इज इट अंडरस्टँडेबल? याच्यामध्ये काय डाऊट आहे कोणाला? सांगा No, लवकर. sir. हा, ओके. सो लेट्स गो अहेड फॉर द ऍक्च्युअल कंटेंट्स ऑफ अ टेक्निकल रिपोर्ट. त्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी समाविष्ट असतात. तर बघा, इथे तुम्हाला प्रश्न दिसतोय, हाऊ टू राईट अ टेक्निकल रिपोर्ट और कंटेंट्स ऑफ अ टेक्निकल रिपोर्ट. घटक, कंटेंट्स म्हणजे काय? घटक. लक्षात घ्या. देर आर मेनी वेज, कॉन्सन्ट्रेट ऑन द स्क्रीन. There are many ways in which a report could be written. The contents of a technical report are as follows. They should be assembled in the following order. Baga, that order matters a lot. That sequence, logical sequence matters a lot in technical report. मग बेसिकली बघा त्याच्यामध्ये काय असेल. आता तुम्हाला इथे एक जाणीव करून देतो मी. टेक्निकल रिपोर्ट इज लाईक अ थिसिस. थिसिस माहिती आहे तुम्हाला? बघा, जो कोणी रिसर्चर असतो तो काय लिहित असतो, तर थिसिस लिहित असतो. थिसिसला आपण मराठीमध्ये म्हणतो शोध निबंध किंवा शोध प्रबंध म्हणतात त्याला, है की नाही? आणि जो तुम्ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हणता तो सुद्धा एक शोध प्रबंधच असतो. कधीतरी तुम्ही बघितलं असेल की त्याच्यावर गोल्डन लेटर्सनी टाईप केलेले असतात टायटल्स वगैरे, नाव वगैरे, आणि ते ब्लॅक कोटेड अशा बघितले का कोणी हे थिसिस? बघितलंय का कोणीतरी? सांगा, येस ऑर नो? No, sir. ओके, ठीक आहे. तर बघू शकता लायब्ररीमध्ये वगैरे. थिसिस म्हणजे काय, तर एक पुस्तक आहे लक्षात घ्या थोडक्यात, की जे कोणीतरी रिसर्चरनी बनवलेलं आहे आणि त्याचं जे बाइंडिंग असतं ते बाइंडिंग कशा स्वरूपाचं असतं, तर मी आता सांगितल्याप्रमाणे दॅट ब्लॅक कोटेड or brown coated page is used on that front page, and the golden or embossing ऐकलंय? embossed letters are there with golden color. कधीतरी बघा. तर तुम्हाला तसा रिपोर्ट तयार करायचा आहे. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये पहिलं काय, तर बघा टायटल पेज. That front page is called as title page, which includes the name of the research or the title of the research. त्याच्यानंतर रिसर्चर कोण आहे, सुपरवायझर, रिसर्च सुपरवायझर कोण आहे, त्याचं वर्णन त्याच्यामध्ये असेल. सो लेट्स गो अहेड फॉर द लाईन्स, ऍक्च्युअल लाईन्स हिअर. सी, दिस इज द फर्स्ट पेज विच इन्क्लूड्स रिपोर्ट टायटल. जसं मी मगाशी म्हटलं, हँडलिंग इक्विपमेंट्स विथ आईज, दॅट इज युअर रिसर्च प्रॉब्लेम. ओके. तसंच तुमच्या क्षेत्रामध्ये हजारो प्रश्न आहेत, निर्माण होऊ शकतात. तुम्ही तुमच्या इंटरेस्टनुसार कोणत्याही एका विशिष्ट घटकावर संशोधन करू शकता आणि ते मांडू शकता. लक्षात घ्या. द नेम और नेम्स ऑफ द पर्सन और पर्सन्स हू प्रिपेअर्ड द रिपोर्ट. मग हा रिपोर्ट कोणी तयार केलाय त्याचं नाव असेल फ्रंट पेजवर, डिपार्टमेंट असेल तुमचं. दिस पेज ऑफ द रिपोर्ट इज नॉट नंबर्ड, म्हणजे ह्याच्यावर कधीही नंबर नसतो. लक्षात घ्या. पण इतर जे पेजेस असतात, आतले पेजेस, त्याच्यामध्ये पेज नंबर्स असतात. आय होप यू आर अंडरस्टँडिंग दिस. देन देर इज सेकंड पॉइंट, दॅट इज ॲब्स्ट्रॅक्ट. ॲब्स्ट्रॅक्ट म्हणजे काय, तर इट इज द समरी ऑफ युअर रिसर्च. थोडक्यात मांडलेली समरी, की जी साधारण 100 ते 150 शब्दांमध्ये असते. इट इज लाईक द क्रीम इन्फॉर्मेशन ऑफ युअर रिसर्च. थोडक्यात काय, प्रश्न कोणता आहे समाजासमोर, माणसांसमोर, एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये कोणता प्रश्न आहे आणि त्याच्यावरचं सोल्युशन काय, या दृष्टीनं तुम्ही थोडक्यात मांडलेली माहिती, दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲब्स्ट्रॅक्ट. लक्षात घ्या. सो लेट्स सी व्हॉट अन ॲब्स्ट्रॅक्ट इज. सी, an abstract is a concise means short or compact description of the report, including its purpose and most important results. बघा, पर्पज अँड रिझल्ट मॅटर अ लॉट. एखादं संशोधन करण्यामागं आपला उद्देश काय आहे, काय साध्य करायचं आहे आपल्याला, आणि त्याच्यातून आपल्याला रिझल्ट कोणते मिळाले, निष्कर्ष कोणते मिळाले, खूप महत्वाचं आहे.
An abstract must not be longer than half a page and must not contain figures or make reference to them. तर abstract हा कमीत कमी शब्दामध्ये असला पाहिजे, कम्पॅक्ट फॉर्म मध्ये असला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये कोणत्याही फिगर्स वगैरे नसल्या पाहिजे. इट इज जस्ट वर्बल और टेक्स्चुअल मॅटर. Try to understand. The results may be summarized in the abstract, but qualitatively, not quantitatively. बघा, तुम्हाला त्या संशोधनातून जे रिझल्ट्स मिळालेले आहेत ते क्वालिटेटिव्हली म्हणजे थेरॉटिकली तुम्ही लिहू शकताय, पण त्याचे जे काही कॅल्क्युलेशन्स वगैरे आहेत, यू नीड नॉट टू इन्क्लूड देम इन दॅट ॲबस्ट्रॅक्ट. ओके. नो स्पेसिफिक टेक्निकल जार्गन, अब्रिव्हिएशन्स और acronyms should be used. बघा, या ॲबस्ट्रॅक्ट मध्ये आपण काय केलं पाहिजे, तर नो स्पेसिफिक टेक्निकल जार्गन म्हणजे ज्या टेक्निकल टर्म्स आहेत, तुमच्या संशोधनाशी रिलेटेड असणाऱ्या टेक्निकल टर्म्स तुम्ही याच्यामध्ये फारशा यूज करायच्या नाहीत. इट शुड बी जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन which is understandable to common people, all readers try to understand. Whatever research you do, whatever project you prepare, it is going to be read by all people, and a common person with common mentality should be able to understand what you mean to say through that abstract. I hope it is clear to you. No specific technical jargon, abbreviations or acronyms. Acronyms means short forms which are not easily understandable generally to common people. तर असे आपण टाळायचे आहेत, लक्षात घ्या. Or acronyms should be used. This is not a numbered page of the report. Again, there will be no number in this page of abstract. Abstract म्हणजे काय, तर तुम्ही तुमच्या संशोधनाची थोडक्यात सांगितलेली समरी, सारांश, लक्षात. Then there is third page, that is table of contents, which you might have seen in your textbooks. Table of contents किंवा त्याला इंडेक्स पेज म्हणतो आपण. इंडेक्स, इज इट अंडरस्टँडेबल? इंडेक्स असते की नाही सुरुवातीच्या एक? Yes, sir. हा, एखादं बुक घेतलं आपण तर त्याच्या सुरुवातीला इंडेक्स असतं, त्यालाच आपण अनुक्रमणिक आपण म्हणतो. काय असतं त्याच्यामध्ये, तर पेज वाईज कोणत्या पेजवर कोणता कॉन्टेंट आहे त्याचं वर्णन त्या टेबलमध्ये असतं, त्यालाच आपण टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स असं म्हणतो. मग बघा, इट इन्क्लुड्स all the report sections, subsections and appendix or appendices. This is not a numbered page of the report. मग याच्यामध्ये कोणता कॉन्टेंट, कोणती कॉन्सेप्ट, कोणती सब कॉन्सेप्ट कोणत्या पेजवर आहे याचे डिटेल्स याच्यामध्ये असतील. It is easy to understand. There is nothing difficult in it. Then the fourth point is introduction. See, you have to start your actual research with this introduction. So introduction is related to a brief, it aims at creating brief awareness about the problem in the minds of the readers, or it aims at introducing your problem, technical problem, to the people. Or it also, on the other hand, is useful for understanding the importance of the problem. लक्षात. तर ह्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी आहेत बघा. Concentrate on the screen. This section of the report includes the objective of the work. बघा, तुम्ही जे कोणतं संशोधन करताय त्याचा उद्देश काय आहे त्याचं वर्णन या इंट्रोडक्शन मध्ये असेल. बघा, आज आपल्याकडे ऍग्रिकल्चर फील्ड आहे. ऍग्रिकल्चर मध्ये अनेक सारे प्रॉब्लेम्स आहेत, है की नाही. पिकं आहेत, पिकावर रोग पडतात. मग कोणत्या, आता समजा आपण डाळिंब हे पीक घेतलं तर त्याच्यावर एक रोग नेहमी पडतो, कोणता, तेलात, है की नाही. तर तो सहसा नीट होत नाहीये. मग आपल्यासाठी तो एक प्रश्न बनतो की तो प्रश्न आपण कसा सोडवायचा. आपल्या शेतकऱ्यांना तो प्रश्न सोडवण्यासाठी कशी मदत करायची, तर केवळ संशोधनातून ते होऊ शकते, लक्षात घ्या. मग तुमचं संशोधन करण्यामागे तो उद्देश असेल की टू रिमूव्ह
दॅट प्रॉब्लेम फ्रॉम ॲग्रिकल्चर. तर ते त्याच्यामध्ये मांडायचं इंट्रोडक्शन. वेल, देर आर 10 minutes remaining. After 10 minutes, again, you are going to rejoin. Okay? We are going to continue up to 11:30. Is that clear? Yes, sir. तर लक्षात घ्या, ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द वर्क, कॉन्सन्ट्रेट ऑन द स्क्रीन, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लेम. त्या समस्येचं, संशोधन समस्येचं थोडक्यात वर्णन आहे की नाही, काय अडथळे येत आहेत, कोणते प्रश्न निर्माण होतात त्याच्यामध्ये, कोणता लॉस होतोय, अँड हाऊ इट इज टू बी सॉल्व्ड, आणि तो प्रश्न कसा सोडवायचा त्याचं पण थोडक्यात वर्णन करणं गरजेचं आहे. दिस सेक्शन शुड प्रोव्हाइड द रीडर with an overview of why the work was performed, how the work was performed, and the most interesting results. बघा याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी असतील. why the work was performed, ते संशोधन का केलं गेलं, काय गरज होती ते संशोधन करण्याची, आहे की नाही, त्याचं वर्णन त्याच्यामध्ये असेल. परत हाऊ द वर्क वॉज परफॉर्म, परत ते संशोधन कशा पद्धतीने केलं गेलं, त्याच्यामध्ये स्टेप्स कोणत्या होत्या, कोणते कोणते प्रोसिजर्स फॉलो केल्या, कोणते कोणते प्रिन्सिपल्स, सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स त्याच्यामध्ये तुम्ही फॉलो केले किंवा अप्लाय केले, त्याचं वर्णन असेल. अँड द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिझल्ट्स, आणि तुमच्या संशोधनातून तुम्हाला कोणते निष्कर्ष मिळाले त्याचं वर्णन याच्यामध्ये असेल. दिस कॅन usually be accomplished with ease if the work has clearly stated objectives. Okay? मग एखादं संशोधन हे कधी यशस्वीपणे पूर्ण होऊ शकते तर त्या संशोधनामागचा उद्देश स्पष्ट असेल तर, आपल्याला त्या संशोधनातून काय साध्य करायचं आहे हे जर क्लिअर असेल तर संशोधन हे योग्य पद्धतीने होऊ शकते. लक्षात घ्या. After introducing the problem, indicate how those objectives are met. The length of this section depends upon the purpose, but the author should take care of brevity, clarity, and interest. बघा या तीन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. थोडक्यात सांगणं, स्पष्टपणे सांगणं, आणि रीडर्सचा इंटरेस्ट मेंटेन करणं, या गोष्टी खूप गरजेच्या आहेत. समजा तुमचा प्रश्नच असा असेल की ज्याच्यामध्ये कोणालाच इंटरेस्ट नाही, तर त्याच्यामध्ये संशोधन करण्याची गरजच नाही. लक्षात, माणसांना इंटरेस्ट कशामध्ये असतोय, माणसाला कोणत्या संशोधनामध्ये इंटरेस्ट असतोय, तर ज्या संशोधनामधून त्यांचे कोणते तरी प्रश्न हे सोपे होणार आहेत किंवा त्याला काहीतरी सोल्युशन मिळणार आहे, कोणत्या तरी अडचणी दूर होणार आहेत, किंवा पैशाचा अपव्यय, वेस्टेज ऑफ मनी, ते टाळता येणं शक्य होणार असेल, किंवा वेळ वाचवता येणं शक्य असेल, तर अशा संशोधनामध्ये लोकांना इंटरेस्ट असतो. याच्यातून वेळ वाचतोय, श्रम वाचतोय, पैसा वाचतोय, आहे की नाही. मग आपण जेव्हा रिसर्च मांडत असतो त्यावेळेस तो रिसर्च कसा गरजेचा आहे, का गरजेचा आहे, याचं पण वर्णन करणं गरजेचं आहे. अदरवाईज दॅट रीडर विल नॉट गेट इंटरेस्टेड इन व्हॉट एव्हर यू हॅव डन. Are you clear? Is it clear? बघा, तुमच्या समोर कोणताही रिसर्च आला तर पहिला प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचाराल, याची काय गरज आहे, किंवा लोक कोणी लोक असतील तर हे विचारतील, काय गरज आहे या संशोधनाची, काय उपयोग आहे. बघा, गरजेपेक्षा आपला नेहमीचा हे काय, याचा काय उपयोग आहे की नाही. मग तो उपयोग कसा आहे, कसं तुमचं संशोधन उपयुक्त आहे, हे तुम्ही मांडणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यातून कोणतं सोल्युशन निघणार आहे, आणि मग सांगितल्याप्रमाणे वेळ, पैसा, श्रम या गोष्टी कशा वाचणार आहे, त्याच्याबद्दलचं वर्णन तुम्ही त्याच्यामध्ये केलं पाहिजे. दॅट टू नॉट इन अ बिग स्टोरी, इन अ प्रिसाइज मॅनर. क्लिअर? देन कम टू फिफ्थ पॉइंट इन दॅट रिसर्च, दॅट इज बॅकग्राऊंड थेअरी और थेरॉटिकल बॅकग्राऊंड. बघा, जे कोणतं संशोधन तुम्ही करताय ते संशोधन कोणत्या तरी सायंटिफिक प्रिन्सिपल्सवर, सायंटिफिक कॉन्सेप्ट्सवर अवलंबून असतं. डू यू ॲग्री विथ मी? बघा, मागचे सगळे शास्त्रज्ञ काढा, तुम्ही जे जे शिकलेत ते,
त्यांनी कोणत्या ना कोणत्या कॉन्सेप्ट मांडलेले आहेत त्यांच्या ऑब्झर्वेशन मधून. बरोबर आहे. आता आर्किमिडीज, मी एक शास्त्रज्ञ सांगतो तुम्हाला. आर्किमिडीज माहिती आहे? आर्किमिडीज कोणता शोध लावला त्यांनी? तो शास्त्रज्ञ जो युरेका युरेका म्हणून पळत होता, माहितीये? युरेका म्हणजे काय? कोणाला माहित असेल भेटला तर? हा भेटला सापडला. हा, सापडला. करेक्ट करेक्ट, सापडलं असं म्हणत तो पळत होतो. काय सापडलं होतं त्याला? तर बहुतेक मला पण सगळे पूर्ण स्टोरी माहित नाही, पण थोडस आठवतंय ते सांगतो. की एका टबामध्ये तो आंघोळ करत होता आणि जेव्हा तो त्या टबमध्ये पडला किंवा उडी घेतली त्यांनी, त्यावेळेस तेवढंच पाणी त्याच्याच वजना एवढं, किंवा वस्तुमान म्हणतो ना त्याला, काय म्हणतो आपण? वस्तुमान ना? हा, त्याच्या मासमध्ये पाणी बाहेर पडलं. मास. करेक्ट, व्हेरी गुड, गुड वर्ड, मास. त्याच्या मास एवढंच पाणी बाहेर पडलं, राईट? आणि त्याला त्याच्यातून एक प्रिन्सिपल विज्ञानातलं ते सत्य त्याला कळालं. मग अशा बऱ्याच साऱ्या थेरीज, बऱ्याच साऱ्या शास्त्रज्ञांच्या बऱ्याच साऱ्या थेरीज आपण आपल्या संशोधनामध्ये आधार म्हणून वापरत असतो. मग कोणत्या कोणत्या कॉन्सेप्ट, कोणत्या शास्त्रज्ञाला तुम्ही रेफर केलंय, बॅकग्राऊंड कॉन्सेप्ट कोणत्या आहेत, ते त्या तुम्हाला या थेरॉटिकल बॅकग्राऊंड मध्ये व्यक्त करायचे असतात, जेणेकरून त्या रीडरचं तुमच्या संशोधनाचं जे अंडरस्टँडिंग आहे ते क्लिअर होईल. कळते? जर बेसच माहित नाहीये तर वरचं सुपर स्ट्रक्चर कसं कळणार? मी एक समजा रीडर आहे, मला त्या संशोधनाचा बेसच माहित नाहीये, कोणत्या कॉन्सेप्ट्सवर आधारित आहे तेच माहित नाहीये, तर वरचं कसं कळणार मग? कळते तुम्हाला? म्हणजे this section is supportive. This theoretical background section is supportive for better understanding of the research as far as the mindset of the reader is concerned. हे लक्षात घ्या. मग त्याच्यामध्ये काय काय आहेत आपण बघूयात. बघा, each new experiment has the base of some theoretical concepts. Those relevant theories should be explained in brief. बघा, तुमच्या संशोधनाशी संबंधित असणाऱ्या ज्या कॉन्सेप्ट्स आहेत त्या थोडक्यात मध्ये तुम्ही मांडल्या पाहिजेत, किंवा ज्या थेअरीज आहेत त्या मांडल्या पाहिजेत. कशासाठी? फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ युअर रिसर्च बाय द रीडर. ठीक आहे. इन ब्रीफ, फॉर द बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ द रिपोर्ट. बघा, याच्यामध्ये ऑलरेडी आलेलंच आहे ते. दिस सेक्शन मे बी डिवायडेड इंटू सब सेक्शन्स इफ अप्रोप्रिएट. जर गरज असेल तर या थेरॉटिकल बॅकग्राऊंड सेक्शन मध्ये तुम्ही सब सेक्शन्स करू शकता किंवा सब पॉइंट्स करू शकता, गरज असेल तर, है की नाही? मग एकदा का थेरी सगळी समजली त्या रीडरला की त्याचे प्रॅक्टिकल इम्प्लिकेशन्स, त्या थेरीचे तुमच्या संशोधनामध्ये केले गेलेले प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन्स ते त्याच्या लक्षात येतील. आर यू क्लिअर? त्याच्यानंतर आपण पुढे जातोय. बघा, महत्वाचा घटक आहे प्रोसिजर और मेथोडॉलॉजी यूज्ड. कोणतंही संशोधन असेल तर ते संशोधन एका ठराविक पद्धतीनंच केलं जात असतं. त्याच्यामध्ये ठराविक प्रोसेस फॉलो केली जात असते, ठराविक स्टेप्स फॉलो केले जात असतात. बघा, अजून 30 सेकंदांनी आपलं लेक्चर बंद होते. परत एकदा रिजॉईन करा. दिस इज सेकंड रिमाइंडर. ओके. बघा, कोणती तरी कॉन्सेप्ट किंवा कोणती तरी प्रोसेस आपण फॉलो करत असतो. मग कोणती प्रोसेस कसं सेटअप केलं, सुरुवातीला काय, नंतर काय, त्यानंतर काय, या पद्धतीचं वर्णन हे या प्रोसिजर और मेथोडॉलॉजी फॉलोड मध्ये असेल. ओके. सो नाउ द लेक्चर will stop. We'll again join within